Hello friends, welcome once again. In previous videos, we already started about our first chapter, and in first chapter, some conversions are there, that decimal to binary, binary to decimal, then hexadecimal to decimal. These conversions we already seen in previous videos. Hexadecimal to decimal system, one numerical, I already told you that one numerical we will take here. Today we are going to see decimal to hexadecimal, but quick revision or one example for hexadecimal to decimal. I am going to take here one example. Let us take example A, B, D, or I write here like this one, A, B, D point 2 here. A, B, D point, decimal point is here. This number is hexadecimal. We are going to convert this number in decimal system. What is the value of this number in decimal system? Today we are going to see decimal to hexadecimal, but one example, that hexadecimal to decimal. Now here I write A, B, D. If you remember, decimal point, then 2. What I told you, hexadecimal to decimal convert kartana 16 raised to 0, same as that of the binary to decimal. Then 16 raised to 1, then 16 raised to 2, and here 16 raised to minus 1. Here A is nothing but 10 into 16 square 256 plus B is nothing but 11 into 16 plus D is nothing but A 10, B 11, C 12 and D 13. 16 raised to 0 is nothing but 1. Here plus 2 upon 16. 16 raised to minus 1 म्हणजे 2 upon 16. So it becomes 1 upon 8. So I do the multiplication here. First one 2560 plus 16 ones are 16. Again 1 carry 16 ones are 16. So it becomes 176 plus 13 ones are 30 plus 1 upon 8, 0.1, then 2 and 8 5 is 40. So if I add this number, I get here 3 plus 6, 9, then 7, 8, 8 plus 6, 14, 1 carry, 2, 5, 7, 2749.125. This is the value of this hexadecimal number in decimal number system. So here what we say, that to convert a hexadecimal number, I already told you the one example for this system. या नंबर सिस्टीम साठी मी ऑलरेडी एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. तरी देखील आज मी एक डेसिमल पॉईंटचं जे एक्झाम्पल आहे ते डेसिमल पॉईंटचं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. हे डेसिमल पॉईंटचं एक्झाम्पल काय घेतलं आपण, A, B, D.2 अँड द व्हॅल्यू कम्स आउट टू बी 2749.125. हा कशामध्ये कन्वर्ट झालेला आहे, तर डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज आपण काय बघणार आहोत, तर डेसिमल नंबर कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर. If I say decimal converted into binary, then we divide it by 2. If you remember, decimal number gets converted into binary, then we divide the decimal number by 2 and we say it is nothing but double dabble method. मी मागेही रिपीट केलं होतं तुम्हाला डबल डॅबल मेथड. त्यावेळी सांगितलं होतं की सक्सेसिव्हली काय करायचं आहे, आपल्याला 2 ने डिवाइड करायचं आहे. 2 ने डिवाइड केल्यानंतर काय होणार आहे, कोशंट आणि रिमाइंडर फॉर्म मध्ये टाकायचं आहे. नाउ इन दिस सिस्टम, that is from conversion decimal to hexadecimal, in this conversion this method is called as hex double method.
तिथे डबल डॅबल मेथड आहे, बायनरी आहे म्हणून, इथे हेक्सा आहे म्हणून हेक्स डॅबल घेतलेला आहे. लेट अस सी वन एक्झाम्पल दॅट फ्रॉम डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. टू फाइंड आउट द नंबर, लेट अस टेक अ डेसिमल नंबर. कोणताही नंबर आपण घेऊ शकतो. डेसिमल नंबर मी घेतो एक 3738. हा कशामध्ये आहे आता? डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये. यू हॅव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर सिस्टीम इन hexadecimal number system. What is the method? Same as that of the double double method, but in double double method we divide the number by 2, and here we are going to divide the number by 16 here. So I divide the number by 16 and the number is written in the form of quotient with remainder. Quotient with remainder until the quotient is 0. So we can say that this 3738 divided by 16 is equals to, let us divide this number by 16. So we can write 16 2s are 32. So 5 remains 53. So we can write here 53 म्हटल्यानंतर 16 3s 48. 48 म्हटल्यानंतर किती येणार आहे? 53 मायनस 48 5. 5 म्हटल्यावर किती येणार आहे वरनं? 8. 8 म्हटल्यानंतर परत एकदा 58 with. This one is a question. What remains with remainder? रिमाइंडर किती राहिलेला आहे तर 10. मी काय केलंय 3738 ला जर तुम्हाला असा डिवायडेशन येत नसेल तर आपली जी मेथड आहे अप टू स्टँडर्ड 4th 3rd 4th या ठिकाणी 16 1 जा 16 देन 16 1 जा 16 देन 1 what remains here 16 2 जा 16 2s 32, then here 5, then 53, 16 3s 48, 5, 58, 16 3s 48 and remains 10. So I write carry here and this quotient here. Now let us divide the quotient by again 16. Successively we are dividing this quotient until the quotient is 0. So I divide this 233 by 16 again. I divide this quotient by 16 again. So 16 1s are 16. 16 1s are 16. Let us see 233 here. 16 1s are 16. Then 16 4s are 16 4s are 64. So what remains? 9. So I write here 14 with remainder. What remainder here? 9. Now 14 divided by 16. Now 14 is less than 16. So we can write here quotient is 0 with remainder. With remainder what? 14. 14 is less than 16. डबल डॅबल मेथड मध्ये आपण घेत होतो 1 डिवायडेड बाय 2 0 अँड 1 जसाचे तसा या साईडला घेत होतो. सेम कंडिशन या ठिकाणी आलेली आहे. 14 इज लेस दॅन 16. सो क्वेश्चन इज 0 अँड वी कॅन से दॅट रिमाइंडर इज नथिंग बट 14. तो जो अगोदरचा जो क्वेश्चन होता तोच या ठिकाणी रिमाइंडर आलेला आहे 14. नाउ इन हेक्साडेसिमल सिस्टम weightage of this 10, we represent this 10 by symbol A. हा कशाने रिप्रेझेंट करतोय आपण? सिम्बॉल A. देन 9 9 ॲज इट इज. 14 म्हटल्यानंतर E येईल बघा कसा. 10 साठी किती घेतलं आपण? A. 11 साठी B. 12 साठी C. 13 साठी D आणि 14 साठी E.
Again, the same method is used that the number is written in reverse order, that is from bottom to top. Bottom to top लिहायचं आहे तुम्हाला या साइडने. So we can write here the number 3738. This number is in decimal system, have the hexadecimal weightage as E9A. Got it? So this number, hexadecimal number, decimal number, we convert this decimal number in hexadecimal system and the answer comes out to be E9A. E9A आलेला आहे. काय केलेलं आहे? सक्सेसिव्हली वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 16. डेसिमल टू हेक्सा मध्ये करायला मी 16 ने डिवाइड करतोय. डेसिमल टू बायनरी मध्ये करायला मी 2 ने डिवाइड करतोय. अँड the number is written in the form of quotient with remainder. Now, if there is a fractional part, जर fractional part असेल तर, आता हा फक्त मी एक सिंपल नंबर घेतला होता, जर डेसिमल पॉइंट असेल तर, रिकॉल द कन्सेप्ट अगेन फॉर द बायनरी नंबर. बायनरी नंबर साठी आपण काय केलं होतं? डेसिमल टू बायनरी करताना इंटिग्रल पार्ट साठी तर 2 ने डिवाइड करतो, ऑब्वियस आहे. व्हॉट अबाउट फ्रॅक्शनल पार्ट? देयर वी मल्टिप्लाय इट बाय 2. Here the same method we have to multiply the fractional part by 16 now. 16 करताना let us say one example, that एक example घेतो मी. That when we convert the decimal number in hexadecimal system, let us say one example, 545.789, let us say. This number is decimal number and you have to convert this number in hexadecimal number system. Decimal number to hexadecimal number system. This is the integral part. So I write here 545 divided by 16 is equals to. Why divided by 16? Because we are converting decimal to hexadecimal number system. So 514 sorry 545 divided by 16. 16, let us say 16 3s are 48 and 16 4s are 64 with remainder 1. Here I again 545 divided by 16, 16 3s are 65, 16 4s are 64. So remainder 1 here and the quotient is 34. Now let us divide this 34 by 16 again. Now 16 2s are 32. So what remains? With remainder 2. 16 2s are 32 with remainder 2. Again 2 divided by 16. So here quotient is 0 and remainder is same as that of here. So we can write remainder is 2. This is bottom to top, that is reverse order. So we can write this 445 in decimal is equals to 221 in hexadecimal number system. Now let us say that what you have to fractional part. Let us come to the fractional part, and for fractional part you let us multiply the number. नंबर कोणता आहे? तर फ्रॅक्शनल पार्टचा जो आहे 0.789, that is 0.789 multiplied by 16 now.
फ्रॅक्शनल पार्ट मध्ये डेसिमल पॉइंट नंतरचा जो पार्ट आहे हा फ्रॅक्शनल पार्ट, याला डेसिमल टू हेक्स करताना काय करणार आहे, डिवाइड बाय 16 नाही करत तर काय करतोय मी, मल्टिप्लाय बाय 16 करणार आहे. आणि अगेन दिस मल्टिप्लिकेशन इज रिटन इन फॉर्मॅट ऑफ विथ कॅरी. लेट अस मल्टिप्लाय 7 8 9 multiplied by 16. 16 9 144. So here 14 carry. 16 8 124. 124. So we can write here 8 3 8 13. Then 16 7 100 and, oh sorry, just a minute. 128. सॉरी, मिस्टेक झाली माझ्याकडनं मल्टिप्लिकेशन करताना थोडीशी. 8 4 12. अगेन 1 4 2 142. So I write here 2 and carry is 14. Now 16 7s are 112. So we can write here 6 2 1. So answer comes out to be 12,640. 12,624. So if I do the multiplication, the answer is here, decimal points are 3. So I shift this 1 2 3. So here we can write with carry 12. आता कॅरी किती आलेला आहे तर 12 आलेला आहे. then the number should be multiplied by 16 and the number is 0.624 multiplied by 16. आता काय केलंय बघा व्यवस्थित, या नंबरला या नंबर घेताना म्हणजे डेसिमल पॉईंटचा पुढचा नंबर मी घेतलेला आहे, राईट साईडला जो आहे तो राईट साईडचा नंबर घेतलेला आहे, त्याला 16 ने मल्टिप्लाय केलंय, जे आन्सर आलेलं आहे 3 डेसिमल पॉईंट शिफ्ट केलेले आहे. डेसिमल पॉईंटच्या लेफ्टला जो असणार आहे त्याला मी कॅरी म्हटलेला आहे आणि डेसिमल पॉईंटच्या नंतरचा जो आहे त्याला मी परत काय करतोय 16 ने मल्टिप्लाय करतोय. 16 ने मल्टिप्लाय करूया आपण. 16 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती येणार आहे बघा, 16 4 जा 64 6 16 2 जा 32 32 and 6 38 and again here 3. So 16 6 96, it becomes 99. So 9984. 64 3 6 9,984. Again 1 2 3 1 2 3. So I write here decimal point. Now with carry किती आलाय कॅरी आता 9. Then let us move towards another one. आणखी एक स्टेप घेतो मी फार तर 0.984. डेसिमल पॉइंटचा राईट साइड लेफ्टचा जो आहे तो कॅरी म्हणून शिफ्ट केलेला आहे, मल्टिप्लाइड बाय 16. आय राईट द मल्टिप्लिकेशन डायरेक्टली. जास्त वेळ नाही घेता मी मल्टिप्लिकेशन डायरेक्टली लिहितोय. 15744 15744. So 1 2 3 with carry 15. तुम्ही पुढे घेऊ शकता 0.744 घेणार, परत मी 16 ने मल्टिप्लाय करणार आहे, परत येईल. आता हा लिहिताना मात्र कसा लिहितात, हा इंटिग्रल पार्ट कसा घेतलाय बॉटम टू टॉप आणि हा लिहिताना टॉप टू बॉटम. बट टॉप टू बॉटम लिहिण्या अगोदर 12 हेक्साडेसिमल मध्ये नाही, मग 12चं वेटेज सिम्बॉल काय वापरलाय आपण बघा, 10 साठी ए, 11 साठी बी आणि 12 साठी सी, 9 ॲज इट इज आणि 15 साठी आहे F. So C9F and we get the conversion of 545.789 and the conversion is like this one 2. Let us see 2 1
point. Now top to bottom. C9. This number gets converted in hexadecimal number system, that is C9F. तुम्ही अजूनही पुढे घेतलं तर आणखी सॉल्व करता येईल. C9F आणि D1 येतो पुढे जर मी आणखी 4 डिजिट्स पर्यंत सॉल्व केलं तर. नाव हिअर आपण आत्ता कोणती घेतली? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. बघा आता माझे 4 कन्व्हर्जन झालेले आहेत, बायनरी आणि हेक्साडेसिमल या संदर्भात. बघा डेसिमलचे कन्व्हर्जन संपलेले आहेत आपले. डेसिमलला मी कशात कन्वर्ट केलं? हेक्साडेसिमल मध्ये. हेक्साडेसिमलला डेसिमल मध्ये. ओके. नाउ बायनरी टू डेसिमल घेतला, डेसिमल टू बायनरी घेतला. नाउ वन अनदर कन्वर्जन इज देअर when if I want to convert the hexadecimal number in binary system. Now for that purpose it is very easy. When we convert a hexadecimal to binary or binary to hex, it is very easy. But remember that system 8421 system for this purpose. Here I give the title that we are going to study. Topic काय घेणार आहोत आपण आता? Hexadecimal to binary. Hexadecimal. To binary number system. For this purpose, let us take one example, but recall the that chart for decimal, binary and hexadecimal with symbols, that what is the value of A, B, C. That values are by with the help of 8421 system. त्या जो चार्ट आहे तो चार्ट तुम्हाला व्यवस्थित मी काल पण सांगितलं आहे की तो चार्ट तुम्हाला खूप गरजेचा आहे when we study the number system. Now let's take an example. Example घेताना एक example घेतोय मी. Anybody can dance. ABCD point 0 1 2. This number is in hex. Convert this number in binary number system. When you want to convert this number in a binary system, this number means hexadecimal number system in binary number system. Remember, write the numbers in nibbles. A. First one, I write this C, D, here decimal point, then 0, then 1, and at last 2. ABCD point 0, 1, 2. A is nothing but, फार तर मी इथं माहितीसाठी लिहितो. A किती आहे? 10. 10 म्हटल्यानंतर व्हॅल्यू बघा 10 मला लिहायचं आहे. 10 कसा लिहिणार मी? 8 + 2 10. 11 लिहायचं आहे. 8 + 2 + 1. 8 + 2 + 1 11. Then C is nothing but 12. बघा 10 11 12. 12 8 + 4 12. D लिहायचं आहे 13. 8 + 4 + 1. 8421 सिस्टीम. आपल्याला ती ऍक्च्युली 8421 सिस्टीम बीसीडी साठीची आहे, पण आपण इथं सहजासहजी लक्षात येऊ बीसीडी सिस्टीम काय आहे हा आपल्याला पुढच्या लेक्चरमध्ये येईलच, त्यावेळी मी तुम्हाला सांगेल. 0 0 0 0 0 निबल मध्ये लिहा शक्यतो. 1 1 म्हटल्यानंतर 0 0 0 1 आणि 2 0 0 1 0. Thus the number gets converted in binary system. So the number is ABCD point 0 1 2 hexadecimal gets converted, and the number is 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 point 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. So it is gets converted into binary number system. Very easy. Let us take another example. आणखी एखादं फार तर example घेतो मी. Let us say twice
बी ई तीनच नंबर घेतो, डेसिमल पॉईंट घेत नाही इथे. आता आता डेसिमल पॉईंट असेल तरी पण आपल्याला काय करायचं आहे, सिम्पली नंबर लिहायचा आहे. सो हिअर दिस इज एक्स, कन्वर्ट दिस नंबर इन बायनरी. यू कॅन डायरेक्टली राईट 2. 2 म्हटल्यानंतर काय येणार आहे तुमचं, 00108421. लक्षात ठेवा. बी बी म्हणजे किती आहे, 11. ऑलरेडी मी घेतलेला आहे इथे 1011. ई, आता ई म्हटल्यानंतर किती येतोय तर 14. बघा 10 11 12 13 आणि ई म्हणजे किती 14. मग 14 म्हणजे 8 12 प्लस 2 14. So that number gets converted into binary number. Now the last conversion of the number system. Number system मधलं last conversion आहे binary to hexadecimal. Now we are going to convert binary number system to hexadecimal. The last topic of the number system. 3 महत्वाचे टॉपिक आहेत बघा. नंबर सिस्टीम, नंबर सिस्टीम मधला हा कन्वर्जन लास्ट असेल. मग पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण कोड्स घेणार आणि त्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये बायनरी अरिथमॅटिक घेणार आहोत. आता हा जो टॉपिक आहे कोणता आहे आपला, बायनरी नंबर, बायनरी टू हेक्साडेसिमल. यातला कोणताही नंबर तुम्ही घेऊ शकता किंवा मी दुसरे नंबर घेतो फर्दर एक्झाम्पल घेताना. कोणताही बायनरी नंबर घेऊ आपण, एक रॅन्डम 1010 करू आणि रॅन्डम नंबर टाकून देऊ आपण एक, आणि त्याला काय करू, हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. मग हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करताना सगळ्यात महत्वाचा जो टॉपिक आहे किंवा प्रिकॉशन घ्यायची आहे तो म्हणजे डेसिमल पॉइंट असेल. डेसिमल पॉइंट घेताना लेट अस से वन एक्झाम्पल वरनं तुमच्या क्लिअर होईल बघा. लेट अस से 1011010100 पॉइंट 100 or 1010100 लाईक दिस वन. माहित नाही मला व्हॅल्यू किती आहे, रॅन्डम घेतलाय मी. हा काय आहे, बायनरी नंबर. कन्वर्ट दिस बायनरी नंबर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. हा नंबर कुठं कन्वर्ट करायचा आहे आपल्याला, आता हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. मग कन्वर्ट करताना काय करणार आहोत आपण, फर्स्ट वन हा नंबर मी अगोदर लिहून घेतो बघा. 1011 1100 पॉइंट 1010100. I make the group of 4 bits, that is a nibble. डेसिमल पॉइंट च्या लेफ्टला जाताना लेफ्ट कडनं ग्रुप करणार आणि राईटला जाताना राईट कडनं ग्रुप करणार. डेसिमल पॉइंटच्या लेफ्टला जाताना 4 बीट घेणार मी. हे 4 बीट, 4 बीट झाले. त्याच्या पुढचे 4 बीट, देन त्याच्या पुढचे 4 बीट. आता इथे 4 आहेत का तर नाही. मग एक ऍड करा, त्याने काही फरक पडणार नाही. MSB इज 0, LSB MSB मी सांगितलेलं आहे. नाव राईटला जाताना, आता राईटला जाताना काय करणार आहोत, 4चा ग्रुप झालेला आहे हा 1010. इथे किती आहे 4, सॉरी 4 नाही येत, एक कमी आहे. मग 0 ऍड करा, म्हणजे हा पण काय होईल, एक निबल होईल. आणि त्याचा हेक्स मधला जो टेबल आहे आपला, याची हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. बघा 1100 8 आणि 4 84 म्हटल्यानंतर 12 आणि 12 म्हटल्यानंतर किती येतोय C. 10 for A, 11 for B and 12 for C. Then 1010 8 plus 2 10. 10 is nothing but A. This one 4 1 5. So 5 A C point. Again 1010, it is nothing but 10. 10 is nothing but A and 10008. So this number gets converted into a binary number system.
You can take another example. It is very easy to convert a hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. Both are very simple. And here the conversion, that the number system, our first topic, gets completed. Now for tomorrow's lecture, the next topic, that is codes. Basic three codes जे आहेत आपण BCD आहे, then ABCD, इप्सिडिक म्हणतात त्याला प्रोनाउन्सिएशन. ते जे कोड्स आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊया. तोपर्यंत तुम्ही न्यूमरिकल जे आहेत, तर टेक्स्टबुक असेल किंवा रॅन्डम तुम्ही कोणताही न्यूमरिकल घेऊ शकता आणि कन्व्हर्जन करू शकता. मग कन्व्हर्जन आपलं बरोबर आहे की नाही हे कसं समजणार? हे कसं समजणार? तर परत त्या नंबरला काय करायचं? रिव्हर्स कन्व्हर्ट करायचा. फॉर एक्झाम्पल, सपोज माझ्याकडे एक नंबर आहे, लेटस से 10. मग 10 ची व्हॅल्यू मी काय, लेटस से 10 नंबर आहे डेसिमल मधला. मग डेसिमल मधला 10 आहे, मी काय करणार? त्याला बायनरी मध्ये कन्व्हर्ट करणार. परत बायनरी मला एक आन्सर मिळणार. त्या आन्सरला मी परत कशामध्ये कन्व्हर्ट करणार? डेसिमल मध्ये. जर डेसिमल टू बायनरी केला आणि बायनरी टू डेसिमल केला तर परत जर 10 येत असेल तर आपलं कन्व्हर्जन कसं आहे? बरोबर आलेलं आहे. व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा आणि आपण आज इथे थांबूया. उद्या आपण कोड्सने सुरुवात करूया. थँक्यू.